کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک پروفیشنل طریقے سے خدمت نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مجھے پروفیشنل سمجھے کہ یہ بندہ ہے بس اس کام کے لیے۔ ایک درد ہے، ایک اندر جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگ، خدا کی کلیسیا، خدا کے جتنے بھی ایماندار مقدسین ہیں وہ روح میں ایک ہو اور خدا کا جو ازلی پلان ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ یہاں پلپٹ سے یا جب چرچ میں یہ بات سکھائی جاتی ہے تو یہ محض عقیدت نہیں ہوتی ہے اور یہ محض کوئی رسم نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کا پاک روح جس طور سے جس شخص کو نعمت دی گئی اس طور سے اسے وہ استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، کوئی بھی کم تر معلوم نہ ہو، بلکہ ہم میں سے ہر ایک، یہاں بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے اگر 13ویں آیت پڑھیں، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی ہوں، خواہ غلام آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ یہاں پہ کیٹیگریز ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لو ہے اور یہ ہائیسٹ ہے، یہ بہت خاص ہے اور یہ عام ہے، بلکہ کہا کہ یہ سارے جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، ان سب کو بدن کے اندر سمویا گیا ہے، ان سب کو بدن کے اندر رکھا گیا ہے۔ آج پولس رسول ہمیں ہماری فزیکل باڈی سے ایک زبردست بھید سکھاتا ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ روح القدس ان چیزوں کو کھولتا ہے، بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر خدا کا کلام سنتے ہیں ان سب کے لیے بھی آج ایک سٹیپ اور بڑھنے کے لیے خدا کا کلام ہم سب کو ایک قدم اور بڑھانے کے لیے، دراصل ایک قدم بڑھانے سے جب میں یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بدن پر اور بدن کی ساری روشوں پر غالب ہوتے جاتے ہیں اور ہم روح میں نئے ہوتے جاتے ہیں تاکہ اپنے جلالی خدا کو ویسے ہی دیکھیں جیسا کہ وہ ہے۔ پولس رسول یہاں پہ میڈیکل سائنس کو، اناٹمی، فزیولوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک بات سکھاتا ہے اور وہ ہم سب کے لیے ہے۔ وہ کوئی بڑے عہدے دار ہو، کوئی خدا کی خدمت میں بہت اعلیٰ عہدے پہ ہو، یا بالکل جس کو ہم کم تر کہتے ہیں یا بالکل جو نہ ہونے کے برابر وہاں ہو، یہ خدا کا کلام آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات سکھانے کے لیے کہ دراصل خدا کی نظر میں ہماری ویلیو کیا ہے، خدا کی نظر میں ہماری قدر کیا ہے اور خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح میں کس طور سے دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں لکھا ہے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں اور بدن کے سب اعضاء وہ بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے۔ کہہ رہا ہے جتنے بھی باڈی کے اندر اعضاء ہیں، جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں، وہ سارے مل کر کیا ہیں جی؟ ایک بدن ہے۔ اسی طرح مسیح بھی ہے۔ جب نئے نامے کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس میں پولس رسول بارہا اپنے خطوط میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے اور ہم سب اس کا کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ کلیسیا کو بدن تو سمجھتے ہیں ہم کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، لیکن کس طور سے مسیح کا بدن ہے آج ہم روح القدس کے وسیلے سے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سمجھیں گے، اور جب ہم سمجھیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ایک سٹیپ اور برکت پائیں گے، آپ تازگی پائیں گے، کیونکہ آپ ہی خاص خدا کے لوگ ہیں، آپ ہی خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، آپ ہی وہ ہیں جنہیں انہیں اپنے بیٹے یسوع کے وسیلے سے آواز دے کر بلایا ہے، اور آپ ہی وہ لوگ، آپ ہی کلیسیا ہیں جو زمین پر سب سے پاورفل ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پہ بات وہ کرتا ہے کہ بدن ایک ہے، اور مجھے پتا ہم سب جانتے ہیں بینگ ہیومن بینگ جو ہے، ہم انسانی باڈی رکھتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بدن ہے اور اس بدن میں بہت سارے پارٹس ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یعنی اگر ہم 5 سینسز کو حواس خمسہ جو اس کو ہی گنے تو 5 ہے، یعنی سونگنا، دیکھنا، چکھنا، ٹچ کرنا اور محسوس کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، اس کے باوجود بھی باڈی کے اندر بے شمار اعضاء ہیں، شاید ہم انہیں گن نہیں سکتے، وہ شمار میں باہر ہیں،
हो सकता है हम ऊपर से देख ले, हम हार्ट के बारे में जानते हो, हम किडनी के बारे में जानते हो, हम वेन्स के बारे में जानते हो, हम गॉल ब्लैडर के बारे में जानते हो, बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर इतने बॉडी पार्ट्स हैं, इतने अज़ा हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते और शायद हमें उनके बारे में पूरा का पूरा मालूम भी नहीं है। जब हम अपनी बॉडी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखते तो हम खुदा के बदन के बारे में किस तौर से इंफॉर्मेशन या मालूमात रखने की जरूरत है। और अगर हमारे पास खुदा के बदन को यानी मसीह के बदन को नहीं अभी तक हम उसको समझ पाए, उसको काउंट नहीं कर सके, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो हम किस तौर से खुदा के प्यारे या क्लोज हो सकते हैं। आज खुदा का रूह हम में से हर एक से बात करना चाहता है। तो पौलुस रसूल इंसानी बदन को लेकर ये बात कर रहा है और वो ये कहता है कि अगरचे बदन एक है लेकिन अज़ा बहुत सारे हैं, और फिर हर अज़ा का, हर बॉडी पार्ट्स का काम जो है वो डिफरेंट है। हम सब जानते हैं जो मेरा हाथ करता है वो मेरी आंख नहीं करती, जो मेरा नाक करता है वो मेरा मुंह नहीं करता, जो मेरी आंख काम करती है वो मेरा दिल नहीं करता। और मैं अक्सर का ये बात बताता हूँ, अक्सर का स्कूल में स्टूडेंट से बात करता हूँ कि अगर जो हार्ट है उसका काम है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करे, वो पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड करके पूरी बॉडी में बताता है, यानी उसको जिसको आम हरफे आम में कहते हैं गंदा खून लिया उसको साफ करके पूरी बॉडी में भेजा गया। तो ये हार्ट का काम है। और किडनी का काम क्या है कि जो हम पानी पीते हैं उसको वो फिल्टर करता है और कुछ बॉडी के अंदर डिजोल्व होता है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट की जगह पे उसको ज़ाया करता है ये। लेकिन अगर दिल जो है वो किडनी का काम करना शुरू कर दे और अगर किडनी जो किडनी है वो दिल का काम करना शुरू कर दे तो फिर किस तरह से बॉडी के अंदर बिगाड़ हो जाएगा। और आज हम इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि जिस तौर से जो दिल का काम है दिल कर रहा है, और जिस तरह से जो गुर्दे का काम है गुर्दा कर रहा है, जिस तरह पित्ते का काम है पित्ता कर रहा है, जिस तरह स्टमक का काम है स्टमक कर रहा है, तो हर एक अपना अपना काम कर रहा है। इस तौर से बदन के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कभी नहीं। यहाँ पे लिखा है, कहता है कि 15वीं आयत में लिखा है कि अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं तो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं है, और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं तो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं है। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ से होता। सोचो अगर हमारा पूरा बदन जो है एक पूरी आंख होती तो फिर सुनना कहाँ से होता, बोलना कहाँ से होता, सूंघना चखना कहाँ से होता। तो इसलिए खुदा ने हर एक फंक्शन को, हर एक बॉडी पार्ट को उसके काम पे लगाया हुआ है। और अगर कान कहे कि नहीं भाई मैंने बड़ी उम्र सुन लिया अब मैंने सुनना नहीं, अब मेरा काम देखना है, अब आँख ही देखती रहे कि मैं ये काम करूँगा, तो फिर ये सब कुछ बदन के अंदर क्या हो जाएगा, बिगाड़ होगा। हम फिजिकली इस बात को समझते हैं, लेकिन आज रूहुल कुद्स पौलुस रसूल की ज़बानी उस वक्त आज से 2000 साल पहले और आज अपनी कलीसिया से, अपने ईमानदार लोगों से, खुदा के मुकद्दसों से आज बोलना चाहता है। मैं ये समझता हूं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नेमतें तरह तरह की हैं पर खुदावन एक ही है, और रूहुल कुद्स है जो हर शख्स के अंदर नेमतें क्या करता है, जारी करता है, उनके अंदर उनकी असर पैदा करता है, उनकी तासीर उसके अंदर होती है, वो उनको प्रोड्यूस करता है। मेरा ख्याल है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर मैंने कहा कि अगर कान जो है आंख का काम करेगा तो फिर तो सुनना ही सुनना हो गया, देखना ही देखना हो गया, या दीगर काम हो गए, बाकी काम बॉडी के नहीं होंगे। कलीसिया जो मसीह का बदन है और फर्दन हम बॉडी पार्ट्स हैं, तो हमारा काम सिर्फ वही है जो रूहुल कुद्स ने हमारे सुपुर्द किया है। अगर हम दूसरे का काम करेंगे, अगर हम किसी और बॉडी पार्ट का काम करेंगे तो हम इस बदन के अंदर बिगाड़ डाल देंगे। और अगर आप मेरे साथ इत्तेफाक करें तो आज सूरत हाल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है
کیونکہ کلیسیا کے اندر ہر باڈی پارٹ اپنا کام نہیں کر رہا، بلکہ جو اس کا کام ہے اس کو تو وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ دوسرے کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ تیسرے کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ چوتھے کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مسیح کا بدن ترقی نہیں کر رہا، جو سب سے افسوسناک بات ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پاتے، حالانکہ ہمیں ہماری ہی زبان میں، ہماری اپنی ہی ٹرمنالوجی میں ہمیں سکھایا گیا، ہمارے اپنے ہی وے میں ہمیں بتایا گیا کہ خدا کو کلام کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سو یہاں بات لکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں ہمارے پاس خدا کے بہت سارے عظیم خادم ہیں، کسی کے پاس شفا کی نعمت ہے۔ اگر ہم نعمتوں کی یہاں سٹڈی کریں کرنتھیوں کے خط میں، تو یہاں لکھا ہے کہ ایک روح جو ہے کسی کو کیا کرتا ہے؟ علمیت کا کلام، کسی کو حکمت کا کلام، کسی کو معجزات، کسی کو شفا دینے کی قوت، کسی کو زبانیں بولنے، کسی کو طرح طرح کی ساری نعمتیں خدا نے ایک شخص کے اندر نہیں رکھی ہیں۔ کسی ایک شخص کے اندر یہ نعمتیں نہیں رکھی ہیں، بلکہ ہر ایک کو جس طور سے روح القدس یہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ خدا کا روح ہے تو اس نے اس کو دی ہوئی۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہیلر ہوتا ہے، اگر کوئی شفا دینے والا، یہ معجزات والا ہے، تو وہ کبھی بھی کلام والے کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ شفا کا کام تو کر ہی رہا، وہ باڈی پارٹس، لیکن وہ ساتھ منہ کا کام بھی کر رہا ہے، وہ ساتھ آنکھوں کا کام بھی کر رہا ہے، وہ ساتھ کانوں کا کام بھی کر رہا ہے۔ اس لیے بگاڑ مسیح کی کلیسیا میں، مسیح کے بدن میں وہ ترقی نہیں کر رہا، وہ بڑھ نہیں رہا، وہ گروتھ نہیں کر رہا ہے۔ سو ضروری تو یہ ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھیں کہ اگر میں دعا گو ہوں، مجھے پتا ہے کبھی ایسا وقت بھی تھا کہ 12 گھنٹے بھی میں دعا کرتا تھا، لیکن ایک وقت تھا، اب شاید میں 12 گھنٹے نہیں کر سکتا، 8 گھنٹے نہیں کر سکتا، 6 گھنٹے نہیں کر سکتا۔ دعا تو ہم سب کا جو مسیح کے ساتھ ریلیشن ہے، رابطہ ہے، لیکن ہر شخص دعا گو نہیں ہوتا۔ آج اس بات پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی۔ ہر شخص دعا کرنے والا نہیں ہوتا، ہر شخص معجزہ دکھانے والا نہیں ہوتا، ہر شخص شفا دینے والا نہیں ہوتا۔ آج ہماری دنیا میں کہ جس بندے کے وسیلے سے شفا ہو رہی، ساری دنیا ادھر جھکی پڑی ہوئی ہے، اور جو ٹیچنگ کی خدمت کر رہا ہے، جو تعلیم دے رہا ہے، جو یہ 5 فولڈ منسٹریز ہیں، رسول، مبشر، چرواہے، استاد، یہ سب کچھ باقی کسی کھاتے میں ہم نہیں سمجھتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم کلیسیا کو یا باقی بدن کے اعضاء کو ٹیچ ہی نہیں کر پائے، یا ہم خود بھی اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ اگر میں منہ ہوں تو میرا کام بولنا ہے، دیکھنا نہیں ہے، وہ کسی اور کا کام ہے۔ اگر میں کان ہوں تو میرا کام سننا ہے، میرا کام دل والا کام کرنا نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس میں پولس رسول کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمارے بدن میں بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جنہیں ہم کمتر یا حقیر سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ ہم ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں گھر پہ بات کر رہا تھا، میں دعا کر رہا تھا اس بات کے لیے، تو خدا نے مجھ پر ایک بات کھولی۔ میں نے دیکھا کہ جو خدا کے لوگ جو دعا گو ہیں، جو دن رات شفاعت کر رہے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ جب دعا کرنے والا جھکتا ہے، یعنی خدا نے اسے کس چیز کی خدمت دی تھی؟ اسے کیا دی خدمت؟ اس سے کلیسیا کے اندر گھٹنے بنایا، جھکنے کے لیے۔ ہر گھٹنا جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹے خدا کے حضور جھک نہیں سکتا، کیونکہ یہ خاص بات ہے۔ ایک 5 منٹ 10 منٹ دعا کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، یہ اور بات ہے، لیکن ایک خدمت اس بات کی ہے کہ وہ شخص صرف شفاعت کرنے کے لیے، جو دن رات بدن کے باقی سارے پارٹس کے لیے شفاعت کر رہا، دعا کر رہا، یہ اس کی خدمت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ بعض کا کوئی شخص ایسے پھول جاتا ہے، نعمتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، برتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اپنے اونچے عہدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، خدا کا بندہ ہو لیکن وہ پھول سکتا ہے۔ تو اگر کوئی دعا وہ شخص ہے اور وہ اس شخص کے لیے، اس خادم کے لیے، اس لیڈر کے لیے دعا کرتا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ جب گھٹنے زمین پر جھکتے ہیں تو ایٹومیٹکلی ماتھا بھی نیچے آ جاتا ہے۔ جب گھٹنے زمین پر جھکتے تو ہماری پیشانی جو ہے وہ ایٹومیٹکلی نیچے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس دعا وہ خدمت ہے، وہ کسی اوپر والے کو بھی خدا کے ساتھ یا اس فخر سے نیچے لا سکتا ہے، کیونکہ خدا نے اسے یہ نعمت دی۔
آپ حیران ہوں گے کہ جو شفاعت کرتے ہیں، جو پرستش کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جو کمزور ہے، جو جھکے ہوئے ہیں، وہ منہ بھی اوپر چلا جاتا ہے اور آنکھیں بھی اوپر چلی جاتی ہے اور کان بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ ان کو لے کے کون گیا؟ وہ جس کے پاس ہاتھ اٹھانے کی خدمت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم یہاں کہتا ہے کہ ہر اعضاء دوسرے کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ جڑا ہوا ہے، گٹھا ہوا ہے۔ اور اگر میرا ہاتھ کام کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا کام ہے، لیکن یہ بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں بہت سارے فوائد پورے بدن کو اپنے ہاتھ سے دے رہا ہوں، کیونکہ میرا پاؤں جو ہے وہ میرے ہاتھ کا کام نہیں کرتا ہے۔ مسیح کی کلیسیا کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں، اگر وہ اپنا اپنا کام کریں تو باڈی کے اندر بگاڑ نہ ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سر صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، ہم صرف بدن ہیں۔ ایک بات اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب مسیح کی کلیسیا کے اندر، خدا کے لوگوں، خدا کی جماعت کے اندر جب کوئی شخص، جب کوئی اعضاء، جب کوئی پارٹس بہت زیادہ عزت حاصل کرتا ہے تو پھر لوگ اس کو خاص مسیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خاص شخصیت، خاص بندہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بائبل مقدس یہ حوالہ کرنتھیوں کے خاتمے میں بتاتا ہے کہ آپ جتنے مرضی مقدس یا مقدسہ ہیں، جو بھی ہیں، آپ بڑے خاص ہیں، آپ بڑے معجزات کرنے والے، آپ بڑے شفا دینے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ پھر بھی ایک باڈی پارٹس ہیں، آپ پورا بدن نہیں ہیں۔ یہ جتنے مرضی آپ، جو بھی مرضی آپ کی خدمت، کسی بھی کام کے لیے خدا کا روح آپ کو استعمال کرائے، آپ پورا بدن نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف ایک اعضاء ہیں، ایک پارٹ۔ اور یاد رکھیے کہ بائبل مقدس میں اگر آپ پوری بائبل کی اسٹڈی کر دیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ کلیسیا کا جو سر ہے وہ کون ہے؟ مسیح ہے۔ کہ کوئی نبی، کوئی سینٹ، کوئی مقدسہ، کوئی بھی بندہ جو ہے، جتنا مرضی عالم ہے، بڑا کوئی خدا کا خاص بندہ ہے، پھر بھی وہ کلیسیا کا سر نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایک باڈی پارٹ ہے۔ پتہ نہیں وہ منہ کے لیے منہ اس کو بنایا ہے، اس کو آنکھ بنایا ہے، اس کو کان بنایا ہے، اس کو ناک بنایا، کون سی خدمت۔ اور اس لیے کلیسیا کے اندر ہمیں یہ بات جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کی کلیسیا میں یا مسیح کے بدن میں کون سا پارٹس ہیں، کون سا عضو ہے، ہم کون سا کام ہم بہترین طور سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم پورا بدن نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ ہے، جب فصح کی عید تھی تو یسوع مسیح نے لکھا کہ روٹی لی اور توڑ کر کن کو دے دی جی؟ شاگردوں کو دی، اور لکھا آپس میں کیا کر لو؟ بانٹ لو۔ اب ایک روٹی ہے، وہ گندم کی ہے یا جو کی ہے، کسی بھی چیز جو روٹی ہے جو ہم کھاتے ہیں، تو اس روٹی کے اندر پوری کے اندر ایک جیسے منرل ہے، ایک جیسی انرجی ہے، ایک جیسا وٹامن، پروٹین، جو کچھ بھی اس کے اندر ایک جیسا ہے۔ تو جب ہم اس میں سے ایک نوالا کھاتے ہیں تو اتنا ہی اثر جتنا پوری روٹی کے اندر، وہ نوالے کے اندر بھی اتنا ہی اثر ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم پوری روٹی نہیں ہیں، بلکہ ہم کلیسیا کا صرف ایک فرد ہے، ہم مسیح کے بدن میں ایک اعضاء ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی نوالا ہے، کیونکہ پوری روٹی پورے بدن کو دی گئی ہے۔ ہاللیلویا۔ پوری روٹی کسی ایک اعضاء کو، کسی ایک پارٹ کو روٹی نہیں کھلائی گئی، بلکہ پورے بدن کو کھلائی گئی، اس لیے پورے بدن کے اندر اس کا اثر ہے، اس کی تاثیر ہے۔ آج یہ ضرورت ہے ہم سب کو اور خدا کے لوگوں کو یہ سیکھنے کی کہ میں پورا بدن نہیں بلکہ باڈی کے اندر صرف ایک پارٹ ہوں، ایک عضو ہوں، میرا کام صرف وہ ہے، اور میں صرف اگر وہ کام کروں گا تو میں بہتر طور سے کروں گا۔ میرا ہاتھ جو کام کر سکتا ہے، جو ہاتھ کا کام ہے، وہ بہتر طور سے کر سکتا ہے، لیکن آنکھ میری ہے یا میرے بال جو ہیں میرے ہاتھ کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہو سکتا ہے یہ کوشش کریں، لیکن یہ ہاتھ نہیں ہو سکتے۔ بائبل مقدس میں اگر ہم نعمتوں کی بات کریں تو نعمتیں یہی ہے کہ ہم ان بات کو سیکھیں، اور یاد رکھیے کہ خدا کے کلیسیا کے اندر عام لوگ، سادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں تو کوئی شفا نہیں دیتا، میرے پاس تو معجزات کی قدرت نہیں ہے، میں تو کبھی پلپٹ پہ نہیں گیا، میرے نام کے ساتھ کوئی پاسٹر نہیں لگا، میرے نام کے ساتھ کوئی مبشر نہیں لگا، میں تو کوئی ایلڈر مخصوص نہیں ہوا، میں تو کسی کام کے لیے نہیں، اس لیے
मैं तो बस जाऊंगा नीचे बैठूंगा सुनूंगा, ये गलत फहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए। खुदा का कलाम किसी को भी कम कर नहीं समझता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा वो बदन के अज़ा। आप हैरान होंगे कि ये पाँव जो है ये अक्सर गंदगी में गिर जाते हैं ये पाँव, तो इसके बावजूद क्या हम इन पाँव को काट के फेंक देते हैं कि ये पाँव अक्सर गंदगी इनको लग जाती है। लेकिन अगर हम पाँव काट देंगे तो पूरा बदन भी खड़ा नहीं हो सकता। सो इस पूरे बदन को सीधा रखने के लिए हमें नीचे पाँव होने जरूरी है। सो जिसके पास जो खिदमत है, हो सकता है कोई कलीसिया के अंदर ये समझता कि मेरी खिदमत तो पाँव के बराबर है, मेरी खिदमत तो जूती के बराबर है। लेकिन याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस में लिखा जो कम तरह है उनको ही सबसे इज्जत मिलती है। और अगर जूता नहीं, अगर पाँव नहीं है तो फिर बदन भी नहीं है। सो बदन के अंदर हर एक अज़ा अहमियत का हामिल है। बदन के हर पार्ट्स की अपनी एक वैल्यू है और हम में से किसी को ये वैल्यू कमतर नहीं करनी। खुदा के लोगों मुकद्दसो ईमानदारों, आपको बताना चाहता हूँ, आप खुदा से ये जान सकते हैं, रूह कुद्स से ये पूछ सकते हैं कि आप बदन के अंदर कौन से अज़ा हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तो किसी खिदमत में नहीं, ये आपकी भूल और गलत फहमी हो सकती है। खुदा ने आपको बदन का उज़्व बनाया है। बस याद रखिए कि आप कौन सा उज़्व हैं। क्या आप बोलने वाले हैं या सुनने वाले हैं? क्या आप देखने वाले हैं या चखने वाले हैं? क्या आप सपोर्ट करने वाले हैं या वजन उठाने वाले हैं? कोई ना कोई फंक्शन आप कर रहे हैं, इसलिए तो आप मसीह की कलीसिया का एक उज़्व, एक पार्ट है। अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो फिर लिखा यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि जो डाली मेरे साथ वस रहती है उसको तो मैं छांटूंगा, तराशूंगा ताकि वो और फलदार हो, और जो फल नहीं लाएगी उसे मैं क्या करूंगा, काट डालूंगा और फिर उसे लोग पकड़ के कहाँ फेंक देंगे, तनूर में झोंक देंगे, आग में झोंक देंगे। सो खुदा के लोगों, ईमानदारों, आप कोई भी हैं, अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर आप खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा जानते हैं, कोई भी है, तो आप किसी शख्स की प्रस्तुति नहीं कर रहे, बल्कि आप जिंदा खुदा की प्रस्तुति कर रहे, आप यहोवा खुदा की प्रस्तुति कर रहे, आप आसमानी बाप की प्रस्तुति कर रहे, आप उसके बेटे यीशु की प्रस्तुति कर रहे, आप अपने आप को रूहुल कुद्स के हसार में दे रहे हैं, तो आप बदन के उज़्व हैं और आपके लिए खुदा ने काम दिया हुआ है। और आप वो काम जानिए, उसकी खोज कीजिए, उसकी सर्च कीजिए और उस काम को मसीह की कलीसिया, मसीह के बदन में अंजाम दीजिए। आप में से कोई भी बदन जो है वो कमतर या हकीर नहीं है। सो दूसरी बात, ये नेमतों, अक्सर कार मैं ये सोचता हूँ कि हम नेमतों के बारे में बड़ा गौर करते हैं और मोस्टली मैंने उन लोगों को देखा है कि जो कलाम से बहुत ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते, वो घंटों घंटे दिनों दिन दुआएं कर रहे, खुदा शिफा की नेमत मिल जाए, खुदा मुआज़ात की नेमत मिल जाए, खुदा ये मिल जाए, खुदा वो मिल जाए। हम इस पर लगे रहते हैं, इस पर लगे रहते हैं। लेकिन याद रखिए कि नेमतें आने जाने वाली चीज़ हैं। नेमतें कंटिन्यूसली नहीं रहती हैं। नेमत है, हो सकता है आप, खुदा ने नेमत दी आपको, आपने 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कंटिन्यू नहीं होती नेमत आपके पास जो भी रूहुल कुद्स ने, क्योंकि ये काम खुदा ने अपने जलाल के लिए किया था, आपके जलाल के लिए नहीं किया था। ये मेरे जलाल के लिए वो नेमतें जाहिर नहीं करता, बल्कि वो अपने नाम को जलाल देने के लिए नेमतें बदन के अंदर जाहिर करता है कि ये बॉडी पार्ट से ये काम करेगा, बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारी को मेरी बात बताएगा, अपनी नहीं मेरी बात बताएगा। सो नेमतों के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा है कि हम रूह के फल की क्या करें, चाहत करें। और यहाँ नेमतों की बात की जाती, उसके साथ रूह का फल भी है, मोहब्बत, इत्मीनान, खुशी, तहम्मुल, परहेजगारी, नेकी, हिल्म, ये सारी बातें ये रूह का फल है। और याद रखिए, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। कलाम को इसके मुताबिक हम जब बाइबल की स्टडी करते हैं तो हमें नेमतों और जो फ्रूट है, रूह का जो फल है, जो रूहुल कुद्स प्रोड्यूस करता है, जो अपनी तासीर, अपना असर खुदा के लोगों कलीसिया के अंदर पैदा करता है, बॉडी के हर अज़ा के अंदर, उसमें डिफरेंस है, उसमें फ़र्क है। अब अगर आप बॉडी का अज़ा है तो आप ये है कि मैं हाथ हूँ तो मैं दूसरे हाथ के साथ क्या कर रहा हूँ, मिलके मदद कर रहा हूँ। अगर मैं हार्ट हूँ तो मैं किडनी के साथ, लंग्स के साथ, बाकी सारे पार्ट्स के साथ अपना काम कर रहा हूँ, पूरे बदन को फायदा पहुंचा रहा हूँ। अगर मैं पाँव हूँ तो मैं पूरी
अगर मैं आंखें हूँ तो मैं पूरी बॉडी के साथ जुड़ी हूँ, उसको रास्ता दिखा रहा हूँ। अगर मैं कान हूँ तो मैं सुनने का काम कर रहा हूँ। लेकिन जो रूह की जो प्रोड्यूस करता है, जो फ्रूट है, उसके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हर बॉडी ऐसा नहीं कि मैं बहुत मोहब्बत करने वाला हूँ, आप बहुत गुस्सा करने वाले हैं, ऐसे करें मुझसे थोड़ी सी मोहब्बत ले लें, आप मुझे थोड़ा सा गुस्सा दे दें, मिलके ऐसे काम करेंगे। आप चलो, आप तो बड़े पाक हो बंदे, आपने कभी कोई गुनाह या गलतियाँ नहीं की, मुझसे होती रहती हैं, ऐसे करो मुझसे ये ले लो, आप ऐसा रूह के फ्रूट में नहीं होता। बल्कि हर बॉडी पार्ट के अंदर खुशी भी होनी चाहिए, इत्मीनान भी होना चाहिए, तहम्मुल भी होना चाहिए, मेहरबानी भी होनी चाहिए। और ये सारा जो रूहुल कुद्स हर अज़ा के अंदर अलहदा अलहदा प्रोड्यूस करता है, उसको पैदा करता है, उसको उसके अंदर असर पैदा करता है। सो अगर हम ये कहें कि मैं खुशी ले लो, मुझे थोड़ा सा गम दे दो, मिल मिला के ऐसे काम, ऐसा यहाँ नहीं है। बॉडी पार्ट्स में तो ये चल सकता है कि कोई बात नहीं जी, आपने ये काम किया, मैं ये काम करता हूँ, मिलके हम सब मसीह के बदन में उसको तरक्की दे, बढ़ते जाएं। लेकिन फ्रूट्स में ऐसा नहीं होता। सो नेमत जो है वो आनी जानी चीज़ है, हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बस उसके कर। लेकिन फ्रूट्स जो हैं वो चूँकि रूहुल कुद्स का असर है, रूहुल कुद्स ने उनको हर बदन के हर अज़ा के अंदर प्रोड्यूस किया, पैदा किया। सो वो अबदी हैं, वो ख़त्म होने वाली, वो आने वाली जाने वाली चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि दरअसल अब जो नेमत है, अगर हम नेमतों की स्टडी करें, अगर कोई नेमतों की चाहत करता है तो ऐन मुमकिन है कोई शिफा देने वाला पोशीदगी में कोई गलती, कोई गुनाह कर रहा है। अगर हम नेमतों की स्टडी करें तो मत्ती की इंजील में लिखा है कि उस वक्त बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाली, यानी नेमत, मेरे पास बदरूहें निकालने की नेमत थी, मैंने ये दिखाई। हमने तेरे नाम से बीमारों को शिफा नहीं दी, यानी शिफा दी। हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नेमतों की बात करते हैं। तो यीशु मसीह उनसे क्या कह रहे थे? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन रूहुल कुद्स का जो फल है वो हमारा किरदार बना देता है। मोहब्बत करना किरदार की अलामत है। जब हम मोहब्बत करते हैं तो लोग देखते हैं, ये देखो खुदा के लोग हैं, ये देखो अपने आप दुश्मनों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये देखो अपने अजीजों से मोहब्बत कर रहे हैं, ये देखो उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, ये देखो तहम्मुल करने वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, ये देखो ये नेक और पारसा लोग हैं, ये पाकीज़गी को पसंद करने वाले लोग हैं। और इससे हमारा किरदार बनता है। लेकिन नेमतों से किरदार नहीं बनता। हो सकता है आप नेमत दिखा रहे हैं, आप कोई मौजज़ात का काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से गुस्सा नहीं जाएगा। अगर आप नेचुरली तौर पे बड़े गुस्से वाले हैं तो हो सकता है इधर आप शिफा दे रहे हो, दूसरी तरफ आप तहस नहस कर रहे हो। लेकिन जो फल है वो क्या कर रहा है? तहम्मुल पैदा कर रहा है, वो पाकीज़गी पैदा कर रहा है। सो खुदा के लोगों, जो मसीह का बदन है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जो खुदा के लोग, जो मुक़द्दसीन है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि नेमतों की आरज़ू रखने की बात ठीक है, अच्छी से उम्दा नेमतों की आरज़ू करो। पर अगर इस बात को हम ख़त्म होते, अगर हम 13वें बाब में शुरू हो जाते हैं तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी से अच्छी नेमतों की आरज़ू करो, पर उससे भी एक उम्दा, बेहतरीन, आला तरीन मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, और वो क्या है? मोहब्बत। हालेलुया। और फिर मोहब्बत कैसी? जो झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, शेखी नहीं मारती, नज़ेबा काम नहीं करती, भूलती नहीं, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। ये रूह का फल है। वो कहता नेमतें अच्छी बात है, बड़ी आरज़ू रखो, आप बदरूहें निकालने वाले बन जाओ, आप मौजज़ात करने वाले, आप मुर्दा जिंदा करने वाले हो। लेकिन इससे भी एक स्टेप और बेहतरीन चीज़ है कि हम रूहुल कुद्स के फल की तलाश करें, क्योंकि रूहुल कुद्स का फल हमारा किरदार बनाता है। और किरदार का मतलब क्या है? वैसा ही मिजाज, वैसा ही किरदार रखो जैसा, हालेलुया, जैसा मसीह यीशु का भी था। नेमतें हमें मसीह यीशु जैसा नहीं बना सकती, लेकिन फल जो हमारा किरदार है वो हमें मसीह की मानद बनाता है। क्योंकि तहम्मुल करना खुदा की सिफत है, बर्दाश्त करना खुदा की खूबी है, मोहब्बत करना खुदा की अवलीन सिफत है, रहम, तरस, ये सारी नेकी, परहेजगारी, ये खुदा की सिफात है। और जब खुदा की सिफात बंदे के अंदर आती हैं तो फिर गोया वो कहता है जिनके पास मेरा कलाम आया
ठहराया। हालेलुया। कहता जिनके पास मेरा कलाम आया मैं उन्हें गोया खुदा ठहराया। क्यों खुदा ठहराया? क्योंकि खुदा की सिफ्तें बदन के अंदर उस पार्ट के अंदर काम करना शुरू हो गई है। सो नेमतों की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छी बात है, रूल कुछ सामने से किसी भी बॉडी पार्ट्स के अंदर कोई नेमत जारी करता, हमें रसूल बनाता, हमें मुबश्शिर बनाता, हमें पास्टर बनाता, हमें बिशप बनाता, हमें क्या क्या बनाता है, ये मानी नहीं रखता। लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी भी नेमत और खिदमत में हो, उससे अव्वल तरीन आप तहम्मुल करने वाले हो, उससे अव्वल तरीन आप मोहब्बत करने वाले हो, उससे अव्वल तरीन आप बर्दाश्त करने वाले हो, उससे अव्वल तरीन आप खुदा के बेटे यीशु मसीह के मुशाबा होने वाले हो। हालेलुया। सो नेमतें नहीं, हर वक्त नेमत ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, ये नहीं, बल्कि हमें इस बात की आरज़ू करनी है कि मैं मसीह जैसी मोहब्बत कर सकूं। उसने कहा इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया है कि खिदमत करे और अपनी जान दूसरों के बदले फिदिया में दे। ये है फल, ये कोई नेमत नहीं है। मोहब्बत नेमत नहीं है, बर्दाश्त सब्र नेमत नहीं है, ये फ्रूट है, ये रूहुल कुद्स जो प्रोड्यूस करता है हमारे अंदर, ये है। सो दुनिया में कोई भी शख्स कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा शख्स है, वो कितना बड़ा हीलर है, उसकी प्रशिश करने के लिए नहीं कहा गया, और ना ही वो कभी ये बात का दावा कर सकता है कि मैं अभी सर हूँ कलीसिया का, अब से आप मेरा नाम लेकर गीत गाया करना, मैं बड़ा मुकद्दस या मुकद्दसा हूँ, अब से मेरी प्रशिश, मैं आपकी सिफारिश लेके खुदा तक जाऊँगा। नहीं, बाइबल में लिखा कलीसिया का सर मसीह है, और हर एक घुटना किसके सामने झुकेगा? उस सर के आगे, उस यीशु के आगे, अपने निजात देना के आगे। किसी शेर, किसी मुकद्दस मुकद्दसा के आगे सर नहीं झुकेगा। सो नेमतों से ज़्यादा हम आज इस बात को सीखे हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी ज़ा उनका अपना अपना काम। सो अगर दयानतदारी से, और दूसरी बात है, मेरा ये हाथ काम कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ कि हाथ बड़ा, देखो हाथ वहाँ तक भी पहुँच जाता है जहाँ तक मैं शायद कमर में खुजली नहीं कर सकता। मेरा हाथ वो काम कर रहा है क्योंकि मेरा पाँव वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाँव को मरोड़ के बस यहाँ तक ले आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, और जब वो एक ही बात पे फोकस करेंगे तो वो नेमत, वो खिदमत चमक जाएगी, रोशन हो जाएगी। और अगर हमने 5-6 एक ही बदन के अज़ा ने बहुत सारे काम समेट लिए तो हम किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होंगे, हमारी कोई भी नेमत नहीं चमकेगी। फिर इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम रूहुल कुद्स से ये पूछें कि मैं तेरी कलीसिया के अंदर, मसीह के बदन के अंदर कौन सा पार्ट्स हूँ। अपने अंदर देखिए आप कौन सा काम बेहतरीन कर सकते हैं, आप कौन सा काम अब जो आप खुशी से कर सकते हैं, कौन से काम से आपको मोहब्बत, तहम्मुल, बर्दाश्त सीखने को मिलती है, और आप वो काम बेहतर वो काम कीजिए जिस पे आप ऐसे ही बस जानबूझ के उसको दूसरे अज़ा को दिखाने के लिए कि तू नहीं कर सकता मैं भी कर सकता हूँ, जाओ जितने जाते हैं मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, तो आप पूरा बदन नहीं है। सो खुदा के लोगों को आज ये बात सीखने की ज़रूरत है कि पौलुस रसूल हमारे ही बदन से, और आप हैरान होंगे कि मेडिकल साइंस इस बात को प्रूफ करती है कि हर बदन का जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनका अपना अपना काम है। ज़ुबान जो है ये मुसलसल, जब मैं बोल रहा हूँ, स्पीच कर रहा हूँ, सरमन दे रहा हूँ, तो ये मुसलसल वर्क कर रही है, लेकिन कान मेरे सिर्फ स्टिल है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, आंखें मेरी सिर्फ देख रही हैं। ये नहीं है आंखें जल्दी जल्दी यहाँ से आके कहे नहीं मैं ज़ुबान बोलूँगी, मैं काम करूँगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो खुदा के लोगों, ईमानदारों, मुकद्दसों, आप जहाँ कहीं भी हैं खुदा का कलाम सुनिए और जानिए कि आप सिर्फ एक बदन का हिस्सा है, पूरा बदन आप नहीं है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।